بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sizlerge İslam dünyasındagi çoğ alımlardan biri Abdurrazzaq al-Badir'din tawhid jönündegi sabagyn tartuulaybız. Bismillahirrahmanirrahim. Çeksiz mehrimdүү jana ırayımdуу Allah'tın ısımı menen. Çındığında bardık maktoolor Allah'a gana taandyk. وسيئات أعمالنا. Biz Allah'ты maktap dаңtaybız. Andan jardam jana günöөлөрübüzdü keçirүүsүn suraybız. Özübüzdün jana işleribиздин jamandыгынан saktoosun surap, Allah'a jalınıp jalbarabız. Allah kimdi tuura jolgo baştasa, аны эч ким adaştıra albayt. Al эми Allah kimdi adaştırgan bolsa, аны эч ким tuura jolgo sala albayt. Men ibadat kılууга, сыйынууга, кулчулук кылууга татыктуу, акылуу эч ким жок жеке жалгыз bir Allah'tan başka. Al жалгыз анын эч bir şerigi жок экенине. Жана Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tın kulu jana elçisi ekenine kübölük beremin. Paygambarыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemga, anın üy bülösüne, jana sahabalarına, bardyk ayıp kemçildiklerden aruu jana taza bolgon Allah'tın salam salavattары bolsun. Andan soň ثم أما بعد. Allah Taala bul geçeni bardygybызga berekelүү kılsın. Bizge iyigilik bersin, jana bizdi tuura jolgo baştap barыбыздын abaldarыбызды jakşyrtkan bolsun. Hakikatta Allah dualardy uguuçu. Al Allah ümit kılıp kütүүgө eň layıktуу zat. Al bizge jetiştүү jana mыкты koldoочу. من معالم التوحيد. Sabagыбыздын teması tawhid menen taanышуу. Bul temanın maanilүүлүgü jana ulуулугу, anın kaytalanıp turuusuna adamdardın ruhaniyatı kançalık dengээлde muhtaç ekendigi barыбызга belgilүү. Sebebi tawhid bul dindin negizi. Din tawhiddin üstüne kurulat. في الدنيا والآخرة. Tawhid bul düýnü ahirettegi iyigiliktin jana baktulluktun negizi. Bardyk paýgambarlar çakırgan çakırıktın özögü jana çürülgön kiteplerinin negizi. Allah Taala бүткүл mahluktardy tawhid üçin gana jaratdy. Tawhiddin ordu jana maanilүүлүgü musulman adam üçün jaşuruun emes. Biz bul çoğuluşta söz kıla turgan tema tawhid menen taanышуу. Allah kaalasa bul sabagыбызda tawhidge baylanıştуу 6 maselege toktolup ötöbüz. Uşul biz ayta turgan sabaktın aylanasında tawhiddin negizleri kamtılat. Allah Taaladan bul nersege bereke jana tuuralık berүүsүn, jardam körsötүүsүn suraybız. Çındığında Allah uguuçu, jakın jana жооп berүүчү. المعلم الأول من معالم التوحيد. Tawhid menen tanışuunun birinci maselesi bul tawhiddin özgöçölüktörü jana artykçylyktary. Tawhid köpdөгөн özgöçölüktörgө jana artykçylyktarga ee. Sebebi dindin içindeki maanilүү çoğ maselelerdin artykçylyktary da ötö köp bolot. Anday bolo turgan bolso, dindin eň çoğ jana eň uluu maselesi Allah'tın tawhidi tuuralуу emne deybiz. له خصائص عديدة. Çındığında tawhiddin ötö köp kasiyetleri, türkün jakşylyktary bar. Oşol kasiyetlerinin içinen kebirlerine ыкчам gana köz taştap, anan tawhid menen taanышуунун kийinki maselelerine ötölü. من معالم التوحيد. Tawhiddin maanilүүлүgü. Allah adamdardı tawhid üçün gana jaratıp, tawhiddi bekem karmanууга buyrudu. Allah Taala Zariyat sürüsünün 56. ayatında men jinder menen insandardı jeke жалгыз özüme gana ibadat kılууlar üçün jarattım. Jana Talak sürüsünün 12. ayatında al Allah 7 kabat asmandı jana 7 kabat жерди da jaratıp koygon. Siler Allah'tın bardyk nersege kudrettүү ekendigin jana Allah özünün ilimi menen barın kamtıp turarın bilүүңөр üçün anın buyruktary asman menen жердin ortosunda düşüp turat. Tawhiddi amal kılуу menen iş yüzünde karmanuu, adamdardın jaraluu maksatı ekendigin
Birinci ayat dalildep turat. Al эми экинчи аятта тавхидти илимдин негизинде билип үйрөнүү дагы адамдардын жаралуу максаты экендигин далилдейт. Демек тавхидти кармануу илимий жана амал түрүндө болуп эки нерседен турат. Аллах инсандарды мына ушул максат үчүн жаратты. Бул келтирилген далилдер тавхидтин орду жана анын улуулугу кандай экенин баяндоо үчүн жетиштүү болот. ومن خصائص التوحيد Тавхидтин өзгөчөлүктөрүнүн дагы бири тавхид пайгамбарлар чакырган чакырыктын өзөгү. Аллах Таала кандай гана пайгамбарды жибербесин, анын дааватынын өзөгү тавхид болгон. Ар бир коомго келген пайгамбардын эң биринчи чакырыгы Аллахка гана сыйынып кулчулук кылгыла. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп тавхидке чакыруу болгон. Бул тууралуу Аллах Нахл сүрөсүнүн 30-аятында мындай дейт: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Биз ар бир элге Аллахка гана ибадат кылгыла, башка кудайлардан алыс болгула деп айта турган пайгамбарларды жибергенбиз. Жана Анбия сүрөсүнүн 25-аятында: О Мухаммад, сенден мурун жиберген ар бир пайгамбарга биз менден башка ибадат кылып сыйынууга татыктуу, акылуу эч ким жок, өзүңө гана сыйынгыла деп буйрук кылганбыз. Жана Ахкаф сүрөсүнүн 21-аятында: О Мухаммад, сен ат коомунун бир тууганы Худ алейхиссаламды эстегин. Ал кумдуу дөбөдөгү өзүнүн элине эскертти. Андан мурунда, андан кийин да пайгамбарлар Аллахтан башка эч кимге сыйынбагыла. Мен силерге улуу күн болгон кыямат күнү боло турган азаптан коркомун деп эскертип насаат кылышкан. Жана Зухруф сүрөсүнүн 45-аятында: Сенден мурун жиберген пайгамбарларыбыздан сурачы. Биз элдерге мээримдүү Аллахтан башка кудайчаларга сыйынууга уруксат бердик бекен. Бул аяттар бардык пайгамбарлар кылган дааваттын негизи жана алар алып келген диндин мазмуну тавхид экендигин ачык далилдеп турат. قول نبينا صلى الله عليه وسلم Жогорудагы мааниге окшош пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өз сөзүндө мындай дейт: Биз пайгамбарлар бир ата, ар башка энелерден тараган бир туугандарбыз. Энелерибиз ар башка болсо да динибиз бир. Башкача айтканда акыйдабыз бир. Бардыгыбыз Аллахтын тавхидине жана ыкластуулукка чакырабыз. Энелерибиз ар башка дегени шарият мыйзамдарыбыз бөлөк дегени. Бул тууралуу Аллах Маида сүрөсүнүн 48-аятында: Биз силердин ар бириңерге өз алтынча шарият жана жол бердик. أنه زبدة الكتب. Тавхид маселесинин өзгөчөлүктөрүнүн дагы бири асмандан түшкөн Аллахтын китептеринин негизи бул тавхид экенинде. Акыйданын пайдубалы. Ал эми чүрүлгөн китептерге ыйман келтирүү ыйман негиздеринин бири. Аллах Таала Шура сүрөсүнүн 15-аятында: Айткының, Аллах чүргөн китепке ыйман келтирдим деп. Башкача айтканда ар бир пайгамбарга чүрүлгөн ар бир китепке ыйман келтирдим деп. Бардык чүрүлгөн китептердин алгачкысынан баштап эң акыркысына чейинкисинин өзөгү жана негизги мазмуну бул Аллах Тааланын тавхиди. Аллах Ниса сүрөсүнүн 136-аятында: О ыйман келтиргендер, Аллахка, анын пайгамбарына, ошол пайгамбарына чүрүлгөн китепке, андан мурун чүрүлгөн китептерге да ыйман келтиргиле. Кимде-ким Аллахка, анын периштелерине, китептерине, пайгамбарларына жана акырет күнүнө ыйман келтирбесе, ал аны кадашууда. فقد ضل ضلالا بعيدا. Ыйыктыгы жана мартабасы бийик болгон мына бул китептердин да эң маанилүү бөлүгүн тавхид ээлейт. Аллах Таала Нахл сүрөсүнүн 1 жана 2 аяттарында Аллахтын буйругу азабы келет. Силер аны шаштырбай эле койгула. Алардын ширктеринен Аллах бийик жана аруу.
Аллах өз буйругу аркылуу пенделеринин арасынан каалагандарына, башкача айтканда пайгамбарларына периштелерди кабар менен чүрүп, адамдарга эскерткиле: менден башка эч бир сыйынууга акылуу, татыктуу зат жок, демек менден корккула деген. Асмандан чүрүлгөн бардык китептердин негизи ла илаха иллаллах келимеси болгон. Бул таухид келимеси. Сыйынууну бир гана Аллахка арноону туюндурат. Ошондой эле таухиддин артыкчылыгы таухид дүйнө акыреттеги аманчылык менен бактуулуктун пайдубалы. Таухидсиз эч кандай аманчылык, тынчтык, бактуулук жана бейпилчилик орнобойт. Аллах Таала Ан'ам сүрөсүнүн 82-аятында ыйман келтирип, ыймандарына зулум аралаштырбаган адамдарга, башкача айтканда таухид ишенимдерине шерик кошпогондорго аманчылык бар, жана алар туура жол тапкандар деген. Аллах Нур сүрөсүнүн 55-аятында Аллах силердин араңардан ыйман келтирип, жакшы иштерди жасагандарга, өздөрүнөн мурунку элдерди орун басар кылгандай эле, жер жүзүндө силерди да өзүнө орун басар кылууну убада кылды. Ошентип алар үчүн Аллах өзү ыраазы болгон динин бекем орнотуп, аларга коркунучтан кийин бейпилдикти алмаштырып берди. Анткени алар мага эч кимди жана эч нерсени шерик кылышпайт. Ким мына ушундан кийин Аллахка каршы чыкса, мына ошолор бузукулар. Ушундан улам таухид дүйнө акыреттеги аманчылык менен бактуулуктун пайдубалы жана негизи экенин билебиз. Булардан башка дагы таухиддин көптөгөн ар кандай артыкчылыктары жана пайдалары бар. Жогоруда айтылгандар менен чектелип, таухид менен таанышуунун кийинки маселесине өтөлү. Таухид менен таанышуунун экинчи маселеси таухиддин аныктамасы жана анын чек арасы. Жогоруда айтылгандай артыкчылыктарга ээ болгон таухид деген сөздүн мааниси эмне? Таухид араб тилинин сөздүгүндө ваххада этишинен келип чыгып, которулушу, бир нерсени жалгыздоо дегенди туюндурат. Таухид шарият термининде Аллах Тааланы рубубия таухидинде, улухия таухидинде жана ысым сыпаттарында жалгыз деп ыйман келтирүү жана бардык ибадатты жеке жалгыз бир Аллахка гана багыштоо дегенди билдирет. Рубубия таухиддин мааниси Аллах жалгыз ааламдардын эгеси, бардык нерселердин жаратуучусу жана ырыскы берүүчүсү, өлтүрүп тирилтүүчүсү, бактылуу, бактысыз кылуучу жана жоктон бар кылуучу деп ишенип билүү. Ысым сыпаттагы таухиддин мааниси Аллахты өзүнүн кооз ысымдарында жана улуу сыпаттарында жалгыз деп билүү. Куран жана хадистерде келген анын бардык ысым сыпаттарына ыйман келтирүү жана маани маңызын өзгөртпөстөн, бурмалабастан жана кандай болду экен деп сурабастан, аны эч нерсеге окшоштурбастан кандай деп келсе ошондой деп таанып билип жана ыйман келтирүү. Аллах А'раф сүрөсүнүн 180-аятында Аллахтын эң сонун керемет ысымдары бар. Ага ошол ысымдары аркылуу жалбарып дуба кылгыла. Аллахтын ысымдарын бурмалап өзгөрткөндөрдөн алыс болгула. Алар өздөрүнүн кылгандарынын азабын тартышат. Таухидул улухиянын мааниси ибадатта Аллахты жалгыздоо жана Аллах Таала чындыгында сыйынууга ылайыктуу зат экендигине, андан башка эч ким сыйынууга татыктуу эмес экендигине ишенүү. Бардык ибадатты ихлас менен жалгыз Аллахка гана багыштоо, Аллахка шерик кошуудан алыс болуу. Таухид бул ла илаха иллаллах келимесинин мааниси. Ла илаха иллаллах келимеси жок таухид болбойт. Ла илаха иллаллах келимеси өз ичине нафи, четке кагуу жана исбат, тастыктоо маанилерин камтыйт. Нафи, четке кагуу деген
Аллахтан башка татыксыз кудайчалардын баарынан баш тартып жокко чыгаруу. Ал эми испат, тастыктоо дегендин мааниси ибадаттардын, сыйынуулардын баарын жеке жалгыз Аллахка гана арноо дегенди түшүндүрөт. أن التوحيد أنواع ثلاثة. Демек, таухиддин 3 түрү бар экенин билдик. Биринчи таухидур рубубия, экинчи таухидул асма ва сифат, үчүнчү таухидул улухия. Булардын ар бир түрүнүн өзүнүн карама каршысында турган бузчу нерселери бар. Алдыдагы таухид менен таанышуу сабагыбызда булар тууралуу дагы сөз кылмакчыбыз. معالم التوحيد